education, we have with us the visionary behind Classroom, Mrs. Alka Javeri, with the sons Mr. Dhruv Javeri and Mr. Dhumil Javeri. We also have with us Mr. Pankaj Harlalka from Narnolia, the book running lead manager to the issue. Now I would like to invite Mr. Pankaj to introduce us to the issue details. Thank you, and over to you, sir. Namaskar Ahmedabad. Thank you for coming over and spending time to understand the vision behind Classroom. As we talk, अभी इंडिया में कहीं ना कहीं एक बच्चा पैदा हो गया है, राइट? एक घंटे में कम से कम 45 से 50 बच्चे पैदा होते हैं, तो एक साल में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं. और अगर एक बच्चा जो 5 साल से लेके 35 साल तक आदमी सीखता है, उतना बड़ा जर्नी है, तो टोटल बच्चे जो पढ़ सकते हैं वो है 45 करोड़. अगर आप देखते हो शहर में तो चलो यू गेट गुड स्कूल्स, बट एक आप शहर से 30 किलोमीटर आगे जाएंगे, एक गवर्नमेंट का स्कूल होता है, उसमें 2000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, अच्छा क्लासरूम नहीं होता है. तो उस तरह के बच्चे, तो आप यहाँ से आप 30% हटा दीजिए 45 करोड़ में, तो एक 30 करोड़ का पूरा तबका आता है जो अपने क्लासरूम के लिए एकदम एप्ट है पढ़ने के लिए. तो ये पूरा जो मार्केट है ये आज के दिन क्लासरूम के लिए खुला पड़ा है. और आज के दिन क्लासरूम इसमें 6 लाख बच्चों को ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका है, और इसीलिए इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है इस कंपनी में. अलका जी जब ये चालू करी थी क्लासरूम, ये सोच के कि इंडिया में एजुकेशन सबको मिलना चाहिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस, उस विजन से ही दोनों बच्चे भी बाहर पढ़ के बाहर काम करके फिर दोनों बच्चे इसी बिजनेस में आ गए. सॉरी, बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, बट बिजनेस एजुकेशन कैन नॉट बी अ बिजनेस, बट इट कैन बी अ गुड बिजनेस दैट वे, एंड दे हैव बीन एबल टू टेक इट फॉरवर्ड. सो टुडे they are big enough. Over the years they have had 6 rounds of taking money from very valued and good investors, and now we are ready for an IPO. So before the boys take over in explaining the company, I would ask Alka ji to just share 2 lines about her vision for the company. Over to you, Alka ji. Hello, my name is Alka Javeri. Thanks to everyone. પહેલાં તો આદેશ્વર એકેડમી મેં સ્ટાર્ટ કરેલું ફિઝિકલ 2007માં. એ ફિઝિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હતું ને એમાં ઘણા છોકરાઓ આવતા હતા. ઘણા લોકો એફોર્ડ પણ નહોતા કરી શકતા બિચારો, પણ આપણે એક જ વિઝન હતું કે બધા છોકરાઓ ભણે અને બધા છોકરાઓને જેટલું બને એટલું આપણે એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. એજ્યુકેશન હશે તો આજે એ લોકોનું ઘર ઉપર આવશે, બધી રીતે એ લોકોને ફરક પડી જશે. એના હિસાબે મેં આ સ્ટાર્ટ કર્યું. પછી મારો સન છે ધુમિલ ઝવેરી, એ જ્યારે પ્લેસમેન્ટમાં હતો એને કેપ જેમિનીનું એને મળી ગયેલું, પણ એને એક જ વિચાર કર્યો કે આપણો પર એક જ વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે જેટલું બને એટલું છોકરાઓને આપવું જોઈએ. એની પછી મને ધ્રુવ ઝવેરી, એ પણ મારો સન છે, મોટો સન છે, એને મને કીધું કે મમ્મી મને પણ જોઈન થઈ જવું છે. તો મેં કીધું ઓકે શ્યોર, તમે જોઈન થઈ જાઓ, બધા આપણે કંઈક એવું કરીએ. 2007થી 2016 સુધીના અમે લોકોએ આ કામ કર્યું ફિઝિકલ, જેમાં 300-400 છોકરાઓ ભર્યા બધા ફિઝિકલ. એની પછી 2016માં મેં વિચાર કર્યો કે આપણે કંઈ ને કંઈ એવું સ્ટાર્ટ કરીએ કે જે પેન ઇન્ડિયામાં આપણે કરી શકીએ, જેટલું બને એટલું આપણે આપી શકીએ. તો પેન ઇન્ડિયા માટે અમે લોકોએ આ ક્લાસરૂમ ખોલ્યું કે અમે એક ઘરે છોકરાઓને આ મળી શકે, એકદમ એફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં એને એકદમ એક્સેસિબલ મળી જાય. તો એના પર વી સ્ટાર્ટેડ ધ ક્લાસરૂમ, અને એને પણ 10 વર્ષ થઈ ગયા છે. અમે હેન્ડ ધુમેલ. Good morning everyone. आवाज नता આવતો અમદાવાદથી. Good afternoon. Okay, it's good afternoon. Okay ma'am, thank you for તો એક જણ તો છે. Okay, good afternoon everyone. Okay, is Gujarati comfortable? Sure. Everyone? Okay. So જો અલકાજી જે મારા મમ્મી છે એને અત્યારના કીધું કે એજ્યુકેશન હર ઘરમાં પૂછવું જોઈએ, એ એમનો અત્યારથી 40 વર્ષની જર્ની છે. She has been teacher for 40 years
અને અલગ અલગ વિષયોમાં પ્રાઇવેટ ટ્યુશન બનાવતા હતા. અને 2007માં જ્યારે એમને થયું કે મારે આને ફોર્મલ કરવું છે એઝ અ વેન્ચર, તો એક લોકલ કોચિંગ ક્લાસીસ નેમ્ડ આદેશ્વર એકેડેમી સ્ટાર્ટ કર્યો 2007માં. અને એમાં બેઝિકલી ફક્ત 5 છોકરાઓ હતા. વેર વી સ્ટાર્ટેડ વી વેર કેટરિંગ ફ્રોમ 8 to 12 સ્ટાન્ડર્ડ અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ બનાવતા હતા ત્યારે, JEE, નીટ અને CA ફાઉન્ડેશન. અને ત્યારે ફ્રોમ ધ ટાઈમ જે 5 થી લઈને 500ની જે જર્ની હતી 10 વર્ષની, એ અમારી પ્રોફિટેબલ જર્ની હતી અને ઇટ વોઝ અ વેરી વેલ્યુ ગિવિંગ જર્ની. બેઝિકલી મારું ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ ઓલમોસ્ટ 21 યર્સ થઈ ગયા હતા એઝ અ મેથેમેટિક્સ ટ્યુટર એન્ડ ન્યૂ ટેક ટીચર્સ. બટ બેઝિકલી ઇન 2003 મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એઝ અ પાર્ટ ટાઈમ ટીચર ડ્યુરિંગ માય એન્જિનિયરિંગ. તો મારે એન્જિનિયરિંગ બનતો હતો. જે મેં એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ કર્યું, basically destiny had some other plans to make corporate join kero. I worked for 11 long years IT and financial IT services, couple of years abroad હતો. But એક ચીજ જે મારાથી કોઈ જ છૂટી નહીં, એડ્યુકેશન હતી એઝ અ ટીચર ધીસ ટાઈમ. જ્યારે ક્લાસીસ અમારા સ્ટાર્ટ થયા, ફેમિલી વેન્ચર સ્ટાર્ટ થયો, તો મંડે ટુ ફ્રાઈડે આઈ વોઝ વર્કિંગ, બટ સેટરડે સન્ડે 8 કલાક ઇનસાઇડ ધ ક્લાસરૂમ આઈ વોઝ ટીચિંગ એન્ટાયર સિલેબસ એ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમમાં. તો ધુમેલનો ટાઈમ આવ્યો, હી વોઝ ગ્રેજ્યુએટિંગ એન્જિનિયરિંગ, તો આઈ વોઝ ઓલરેડી વર્કિંગ દેન. એનો ટાઈમ આવ્યો કે એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ કરે છે, હવે શું કરવું છે. એને કીધું કે મારે જોબ નથી કરવું, ઇનફેક્ટ મારે એડ્યુકેશન બિઝનેસમાં જોઈન થવું છે. અને જે મમ્મીનું વિઝન હતું એ સૌથી પહેલાં ધુમેલ જોઈન કર્યું અને આદેશ્વર એકેડેમીનું મેનેજમેન્ટ એને સંભાળ્યું ફોર 10 લોંગ યર્સ. સો 10 વર્ષ જ્યારે થયા તો લોટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટાર્ટેડ બિકમિંગ વેરી સક્સેસફુલ. એક સક્સેસ સ્ટોરી બહાર આવી. બહુ બધા છોકરાઓ હતા જે અમારા પાસે આવતા હતા કે સર વોટ ઇઝ એક્સ્ટ્રા, વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ દેટ વી આર ડુઈંગ. તો અમને કન્વેન્શનલી બ્રાન્ચ આઉટ નહોતું કરવું કે 2 બ્રાન્ચ નાખી, 5 બ્રાન્ચ નાખી, 10 બ્રાન્ચ નાખી. ઇનફેક્ટ અમને ટેક એનેબલ મોડલ બનાવવો હતો જે હાઇપર સ્કેલેબલ હોય, એવરી કોર્નર ઓફ ધ કન્ટ્રી પહોંચી શકે અને એવરી સિંગલ સ્ટુડન્ટ એનો ફાયદો લઈ શકે. તો વી at that point in time I વિચાર્યું કે India is a market. It is not a pocket of Bombay or the area that we were running in Borivali should be the target audience, but the target audience should be market of India. પછી India multiple segments માં ડિવાઇડ થયું. તમને આપણે બી ખબર હશે કે અર્બન માર્કેટ છે, રૂરલ માર્કેટ છે, we have tiers of the cities. But એક ચીજ બહુ ક્લિયર હતી, it's a top down approach કે we want to build something which is for Bharat, you know. And from that time basically આજે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ 10 વર્ષ થયા અમને, અને અમે લોકો હાઇબ્રિડ ટ્યુટરિંગ ત્યારે લોન્ચ કર્યું. હાઇબ્રિડ એટલે અમને ત્યારે આવી ગયું હતું કે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન સાથે એક્ઝિસ્ટ કરશે, અને આ કોઈ બીજું યુઝ કરે એના 5 વર્ષ પહેલાં અમે લોકોએ એ ટાઈમે વિચાર કર્યો. બિકોઝ ઓફલાઈન શું છે, તમને પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ આપે, પર્સનલ ટચ આપે, બટ ઓનલાઈન શું કરે, ફ્લેક્સિબિલિટી આપે. તમને જ્યારે ભણવું છે, જ્યાં ભણવું છે તમે ભણી શકો છો, રાઈટ. તો એ બેસ્ટ બે વર્લ્ડને કેવી રીતે કમ્બાઈન કરી શકીએ અને એને મોલ્ડ કેવી રીતે કરી શકીએ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ વન અગેન્સ્ટ અનધર, ઇટ ઇઝ 1 + 1 એન્ડ ઇટ ઇઝ 11 અકોર્ડિંગ ટુ મી. સો વિથ દેટ વી સ્ટાર્ટેડ ક્લાસરૂમ, એન્ડ ક્લાસરૂમ વોઝ બોર્ન ઇન 2016. મેં મારી જોબ છોડી, જે બધું હતું abroad, salaries in pounds and etc. I left that back and I joined the family mission to launch Classroom. એના પછી ધુમેલ આખી આગળની જર્ની બતાવશે, હાઉ our business evolved. ગુડ આફ્ટરનૂન, કેમ છો? મારું નામ ધુમેલ ઝવેરી છે અને હું CEO છું ફ્યુઝન ક્લાસરૂમ એડ્યુટેક લિમિટેડનો અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. આજે આપણે જે સેશન લઈશું બિઝનેસ પર, આઈ થિંક આપણે થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ રાખીએ તો મજા આવશે. યસ ઓર નો એવરીવન? તો હવે એડ્યુકેશન સિસ્ટમમાં આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટાર્ટ. એડ્યુકેશન સિસ્ટમમાં 4 મેજર પ્રોબ્લેમ્સ, જ્યારે અમે લોકો 2016માં જ્યારે અમે બ્રેઇનસ્ટોર્મ કરતા હતા ત્યારે 4 મેજર પ્રોબ્લેમ્સ વી આઈડેન્ટિફાઈડ. તમને ખબર છે આજે ઇન્ડિયામાં ખાલી 10% ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સને ક્વોલિટી એડ્યુકેશન મળે છે, ફક્ત 10% સ્ટુડન્ટ્સ. આજે પણ 74% ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ cannot afford quality education. કેમ? કેમ કે રૂરલમાં બજેટ ફોર એડ્યુકેશન સ્પેન્ડિંગ ઇઝ ઓનલી 6,000 રૂપીઝ અને અર્બન માર્કેટમાં ઇઝ ઓનલી 18,000 રૂપીઝ. તો ઇમેજિન ધ નંબર કેટલો હાઈ છે, જેને આજે આજના તારીખમાં પણ ક્વોલિટી એડ્યુકેશન નથી મળી રહ્યું. ત્રીજો મેજર પ્રોબ્લેમ, આ હું 2016ની વાત કરું છું,
ઓકે 2016 માં ફ્લેક્સિબિલિટી લર્નિંગમાં હતી જ નહીં. એટલે એક સ્ટુડન્ટ પાસે એક જ ઓપ્શન હતો કે એક નિયર બાય ટીચર પાસે જાઓ કે એક નિયર બાય સેન્ટરમાં જાઓ અને ત્યાં સ્ટડી કરો. ચલો ઠીક છે, જ્યાં અર્બન એરિયાઝ છે, જ્યાં સ્કૂલ્સ છે, એડ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, ત્યાં તો છોકરાઓ જઈ શકતા હતા. બટ રૂરલ માર્કેટ, જે આજે ઇન્ડિયાનું આપણે રિયલ ભારત કહીએ છીએ, ત્યાં આગળ એડ્યુકેશન નહોતું પહોંચતું, ત્યાં ટીચર્સ નહોતા, ત્યાં એડ્યુકેશન સેન્ટર્સ નહોતા. તો એ છોકરાને જસ્ટિસ કેવી રીતે મળતે? તો ફ્લેક્સિબિલિટી હતું જ નહીં. If someone wants to learn, how will they learn? So flexibility was the third biggest problem in entire education system. તારે અમે વિચાર કર્યો કે છોકરાઓ સેન્ટર તક નહીં પહોંચી શકે તો why not we reach to them? અમે કેવી રીતે લોકો પાસે પહોંચે કે એ લોકોની એડ્યુકેશન કન્ટિન્યુ થાય. ફોર્થ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ અકાઉન્ટેબિલિટી. એક સ્ટુડન્ટે ભણી લીધું, એનો ફ્યુચર શું નથી ખબર. એક છોકરો ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયો, અગર એને પોતાનું બિઝનેસ કરવું હોય કે અગર એને પોતાની જોબ કરવી હોય, એના માટે કોઈ અકાઉન્ટેબિલિટી નથી. ખાલી એક ડિગ્રીનું સર્ટિફિકેટ એને પાસે મળી જાય, એના પછી એની અકાઉન્ટેબિલિટી જ નથી. એ છોકરાનું શું? નો વન નોઝ. તો ધીસ આર ધ ફોર મેજર પ્રોબ્લેમ્સ જે આજે પણ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તો આ પ્રોબ્લેમ્સ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને અમે લોકોએ અમારું સોલ્યુશન બનાવ્યું છે, વિચ ઇઝ ક્લાસરૂમ. તો અમારું આ મોડલ છે હાઇબ્રિડ લર્નિંગ. સો અમારી આ જે એડ્યુકેશન ટેકનોલોજી કંપની છે, એમાં અમે લોકો એડ્યુકેશન અને ટેકનોલોજીને કમ્બાઈન કર્યું છે, which we call it as a hybrid learning. અને એમાં અમે સ્ટુડન્ટ્સને એકેડેમિકનું કોર્सेस એટલે K to 12, ઠીક છે, પ્રીડોમિનેન્ટલી 6 to લઈને 12 ધોરણના જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોની એડ્યુકેશન આપવાનું એવરી સબ્જેક્ટ પર. પ્લસ એના અલાવા અગર કોઈને CA નું પ્રિપેરેશન કરવું હોય, કોઈને એન્જિનિયરિંગનું પ્રિપેરેશન કરવું હોય, મેડિકલનું પ્રિપેરેશન કરવું હોય, એની અમે લોકો એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ. એના અલાવા અમે લોકો ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ સ્કિલ્સની, ન્યૂ એજ સ્કિલ્સ. તો એ સ્કિલ્સ કેવી હોઈ શકે? જેવી રીતે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપની ટ્રેનિંગ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ શ્યોર મેં બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા ગુજરાતમાં મેં ટ્રેન કર્યા છે. તો એક સ્ટુડન્ટ થર્ડ યર પાસ થશે કે ચલો 12th સ્ટાન્ડર્ડ પછી એ કે ચલો મને હવે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે. સર નો આ ટ્રેન્ડ છે કે મને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, મને પપ્પાને જોઈન કરવો છે. અરે બટ એના માટે એને બેઝિક ટ્રેનિંગ તો લેવી પડશે. તો ઓન્ટરપ્રિન્યોરશિપ જે આપણે બેઝિક ટ્રેનિંગ કહીએ છીએ, that is also a skill, right? અગર even if you want to join or open, તમને પોતાનું નાનો શોપ પણ ઓપન કરવું છે, એના માટે તમને એક બેઝિક સ્કિલ્સની તો જરૂરત છે, જે which was the biggest gap. તમને ખબર છે આજના તારીખમાં પણ જે છોકરાઓ ગ્રેજ્યુએટ થાય છે ને, અને આપણી જે યુથ કહેવાય છે, એને ખાલી ઇન્ડસ્ટ્રી ટ્રેનિંગ, અગર એને પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય કે એને જોબ કરવી હોય, એના જે રેશિયો છે એ ખાલી 2.3% જ છોકરાઓ છે જેને આજે ટ્રેનિંગ મળી રહી છે. તો ઇમેજિન કરો આજના તારીખમાં પણ 97.7% એવા છોકરાઓ છે જેને પોતાનું બિઝનેસ કરવું હોય કે અગર એ લોકોને પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ કરવી હોય, એની ટ્રેનિંગ નથી મળતી. એ લોકોને ખાલી ડિગ્રી મળે છે. તો છોકરાઓ બિચારા જ્યારે થર્ડ યર પછી ગ્રેજ્યુએશન પછી બહાર માર્કેટમાં આવે છે, that is the challenge they face. એટલે ઓફિશિયલ ટ્રેનિંગ જ આજે 2.3% ને મળે છે. સો પ્રોબ્લેમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એનું સોલ્યુશન લાવવું, that was our main vision. એટલે અમે લોકોએ એકેડેમિક સાથે અમારા સ્કિલ કોર્सेस પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા. તો હવે ક્વેશ્ચન આવે છે કે અમારા જે આટલા કોર્सेस છે એની ડિલિવરી કેવી રીતે થાય છે? અમે જે છોકરાઓને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, we do in ઓનલાઈન મોડ અને ઓફલાઈન મોડમાં પણ. ઓનલાઈન મોડ કેવી રીતે? આપણું OTT પ્લેટફોર્મ, આપણે નેટફ્લિક્સ જોઈએ છે, જીઓ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? એમાં શું કરે છે? જીઓ હોય, અમેઝોન હોય, નેટફ્લિક્સ હોય, આપણે અગર એક કોઈ એપ ડાઉનલોડ કરીને આપણે મૂવીઝ જોઈ શકીએ છીએ. યસ ઓર નો? એવી રીતે આપણું આ OTT પ્લેટફોર્મ છે, જેને તમે ડાઉનલોડ કરીને 100+ કોર્सेस, તમારું 8 to 12th ના બધા સબ્જેક્ટ્સ આવી ગયા, તમારું એન્જિનિયરિંગ મેડિકલની સ્ટડીઝ આવી ગઈ, એના સાથે તમારા સ્કિલ્સના પણ કોર્सेस આવી ગયા. અગર કોઈને પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાથી લઈને ફાઇનાન્શિયલ લિટરસીથી લઈને અગર કોઈને AI ની ચીજો ભણવી છે, એવા 100+ કોર્सेस આપણા એપમાં અવેલેબલ છે. અને એટલું બેઝિક થી શીખડાવશે કે કદાચ મને કે તમને પણ આજે એપથી ડાઉનલોડ કરવું હોય, we can study from basics. એવી રીતે અમારા પાસે 3300 કલાકના કોન્ટેન્ટ આપણા એપમાં અવેલેબલ છે. સ્ટુડન્ટ એને ડાઉનલોડ કરી શકે છે અને એને
યુઝ કરી શકે છે. ફક્ત 1250 રૂપિયા અમે ચાર્જ કરીએ છીએ આખા વર્ષના. અગર કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટુડન્ટ કે સબસ્ક્રાઇબર અગર એ ડાઉનલોડ કરે છે તો એને અમે લોકો ખાલી ફક્ત 1250 રૂપિયા ચાર્જ કરીએ છીએ આખા વર્ષના. એનાથી એની આખી લર્નિંગ કમ્પ્લીટ થઈ શકે. વી ડોન્ટ સ્ટોપ હિયર. આ થઈ ગયું અમારું ઓનલાઈન. હવે ઇમેજિન કરો કે આજના તારીખમાં લેંગ્વેજ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ કમ્યુનિકેશન. જેવી રીતે કોઈને મારી પર્સનલ આજે મારી લેંગ્વેજ ગુજરાતી છે તો મને કદાચ ગુજરાતીમાં ભણવાનું વધારે ગમે. યસ ઓર નો? મને કોઈ સ્ટુડન્ટ હશે એને ઇંગ્લિશમાં ભણવાનું ગમે, કોઈ સ્ટુડન્ટને બેંગોલીમાં ભણવાનું ગમે, કોઈને મરાઠીમાં ભણવાનું ગમે. એટલે અમે અમારા એપમાં આ ઓપ્શન પણ આપ્યો છે કે છોકરાને પોતાના જે અમે પાયલટ અત્યારે લોન્ચ કર્યું છે પોતાના પસંદના લેંગ્વેજમાં એ છોકરો એ કોર્સને સ્ટડી કરી શકે. તમને કાલે એઆઈ ભણવું છે તમે ગુજરાતીમાં ભણો. કોર્સ તો જનરલ છે, લર્નિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાવ એ છોકરાને આજે ઓપ્શન આપ્યું છે સો દે કેન સ્ટડી ધેટ વે. આ થઈ ગયું અમારું ઓનલાઈન પાર્ટ. હવે હું થોડું ઓફલાઈનનું બતાવીશ. ઓફલાઈનમાં આજના તારીખમાં અમારા ટોટલ 30 સેન્ટર છે. બધા સેન્ટર બોમ્બેમાં ચાલે છે. ઓફલાઈનમાં લગભગ 25 આપણા એકેડેમિકના સેન્ટર છે અને 5 આપણા સ્કિલ સેન્ટર ચાલે છે. ઓકે, ધીસ આર ઓલ પાર્ટનર સેન્ટર્સ which we are running in બોમ્બે. આજે આખા ઇન્ડિયામાં લગભગ અમારા પાસે 6 લાખથી વધારે ટોટલ રજિસ્ટર્ડ યુઝર્સ છે જે આપણું પ્લેટફોર્મ યુઝ કરે છે અને 2.5 લાખથી વધારે પેડ સબસ્ક્રાઇબર્સ આપણા પ્લેટફોર્મ પર છે. હવે ક્વેશ્ચન એ આવે છે કે સર આટલા સ્ટુડન્ટ્સ આપણે લાવીએ છીએ કેવી રીતે? તો અમારું જે બિઝનેસ રેવન્યુ છે કે જે બિઝનેસ મોડલ કહેવાય છે એ આપણે 4 વર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ કરી લઈએ. સિમ્પલ. એક છે આપણું B2B, બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ. જેમાં આપણે કહેવાય કોલેજીસ થઈ ગઈ, યુનિવર્સિટીઝ થઈ ગઈ, અમારા એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ થઈ ગયા. ઓકે, એ લોકો શું કરે છે અમારા પાસે બલ્ક સબસ્ક્રિપ્શન લે છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, અમે અત્યારે ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી સાથે કામ કરીએ છીએ. ઓકે, તમે યુ કેન ગો ઇન ધેર વેબસાઇટ, GTU નું વેબસાઇટ પર તમે જઈ શકો છો. ત્યાં તમે અગર જોશો તો અમારી જે કંપની છે એ Npanel છે. ટોટલ અમે એ લોકોને ડેટા ઇન્ટેલિજન્સ નો સ્કિલ કોર્સ આપીએ છીએ. તમને ખબર છે કેટલી એક જ ડિપ્લોમા માટે કેટલી કોલેજીસ છે? એ લોકો પાસે 120 કોલેજીસ અને 120 કોલેજીસમાં લગભગ 20,000 છોકરાઓ છે. તો અમે લોકો એવી રીતે કરીએ છીએ કામ કે એક સાથે અમે માસ સબસ્ક્રિપ્શન કે માસ છોકરાઓને અમે કેવી રીતે ભણાવી શકીએ. એટલે આજના તારીખમાં અમારું B2B રેવન્યુ અરાઉન્ડ જે લાસ્ટ યર અમારું જે રેવન્યુ ક્લોક ઇન કરેલું 2025-26 માં અમારું લગભગ 23 કરોડ and 4 લાખનું આપણું રેવન્યુ રહી ચૂક્યું છે અને આપણું પેટ પ્રોફિટેબિલિટી વોઝ 7.6 કરોડ. તો એમાંથી 45% ઓફ ધ બિઝનેસ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ આર બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ક્લાયન્ટ. સેકન્ડ આવે છે અમે લોકો ચેનલ પાર્ટનર્સ અને ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું, અમે લોકો ગવર્મેન્ટ ઓફ રાજસ્થાનમાં કામ કરીએ છીએ. એની લગભગ 3000 મહાત્મા ગાંધી સ્કૂલ ને 3 લાખ છોકરાઓને અમે લોકોએ કોન્ટેન્ટ આપ્યું છે. એના અલાવા RSLDC સેન્ટર સાથે અમે કામ કરીએ છીએ. અમે ગવર્મેન્ટ ઓફ ત્રિપુરા સાથે કામ કરીએ છીએ. અમે ગવર્મેન્ટ ઓફ મહારાષ્ટ્ર સાથે કામ કરી રહ્યા છે. અમે લોકોએ બહુ બધા પાયલટ પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે. સો ઇફ યુ સી આર ક્લાયન્ટ બેઝ, હું તમને એ પણ કહેવા માંગુ છું કે અમારા PM શ્રી સ્કૂલનું તમે નામ સાંભળ્યું છે? જવાહર નવોદય વિદ્યાલય. આ સ્કૂલ્સ ડાયરેક્ટલી કમ્સ અંડર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન ના ડાયરેક્ટ અંડર આવે છે, જેને આપણે PM શ્રી સ્કૂલ્સ કહેવાય છે. એ PM શ્રી સ્કૂલ્સ ગુજરાતમાં હરેક ડિસ્ટ્રિક્ટ લગભગ અમે કવર કરી દીધી છે. ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મહેસાણા, વલસાડ, વાપી, ઓલમોસ્ટ ઓલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ ની સ્કૂલ છે. એમાં અમારું જ કોન્ટેન્ટ જાય છે. તો એમાં ટીચર્સ અમારા કોન્ટેન્ટથી સ્ટુડન્ટ્સોને એક્સપ્લેન કરે છે. તો આજના તારીખમાં પણ ઇન્ડિયાના જે IAS ઓફિસર્સ બને છે કે એન્જિનિયર ડોક્ટર બને છે એ 60 to 70% જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના સ્ટુડન્ટ્સ હોય છે. તો હું એ કહેવા માંગુ છું કે વી હેવ વર્કડ અ લોટ આપણા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, આપણા એરિયામાં સ્પેસિફિકલી. તો ગુજરાતમાં પણ અમારું લોકોનું ઘણું એપનું સબસ્ક્રિપ્શન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ હેવ ઓલ્સો ટેકન. તો સિન્સ જે ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ છે આપણા કે જે ચેનલ પાર્ટનર્સ છે એનું રેવન્યુ લગભગ 30% રેવન્યુ આપણે ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સથી આવી રહ્યા છે અને ચેનલ પાર્ટનર્સથી આવી રહ્યા છે. તો 30% આપણે એનું લઈ લઈએ. જે ડાયરેક્ટ કસ્ટમર્સ છે, હવે બેસ્ટ પાર્ટ એ થાય છે હવે ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ અને ચેનલ પાર્ટનર્સમાં કે જે અમારું સબસ્ક્રિપ્શન રેટ 1250 છે એને અમે સબસિડાઇઝ કરીને એને અમે કાઇન્ડલી અમને બલ્કમાં અમે વર્ક કરીએ છીએ. એમાં વી ચાર્જ સમવેર અરાઉન્ડ 250 રૂપીસ. તો એ ઓલ લ્યુક્રેટિવ થઈ જાય એના માટે. બટ એમાં અમને શું મળે છે? એક સાથે માસ સબસ્ક્રિપ્શન મળે છે.
10,000 છોકરાઓ, 20,000 છોકરાઓ, 5,000 છોકરાઓ, રાઈટ? અને અમારા માટે જે કસ્ટમર એક્વિઝિશન કોસ્ટ છે, જે એક છોકરાઓ લાવવાનો કોસ્ટ છે, એ લિટરલી ઝીરો થાય છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ હાઉ વી આર મેકિંગ મની. અમે કોન્ટેન્ટ એકવાર બનાવી દીધું, ટેકનોલોજી બનાવી દીધી, એક સાથે 20,000 છોકરાઓ સુધી પહોંચી ગયા. ધેટ ઇઝ વેર વી મેક હેલ્ધી પ્રોફિટ્સ. હવે હું આવું છું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ પર, વિચ ઇઝ અમારું જે B2C બિઝનેસ છે, ડાયરેક્ટ B2C બિઝનેસ, which is around 22% નો આપણો બિઝનેસ છે, જે ડાયરેક્ટ કસ્ટમર્સ પાસે અમને બિઝનેસ મળે છે. અને લાસ્ટ છે જે અમારું NGO ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ પાર્ટનર સાથે જે અમે કામ કરીએ છીએ, એમાં લગભગ 3% ઓફ ધ બિઝનેસ અમને એમાંથી મળતું હોય છે, રાઈટ? હવે આપણે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈનનું અગર થોડુંક સ્પ્લિટ કહું તો લગભગ 24% આપણો બિઝનેસ ઓફલાઈનથી આવે છે અને 76% ઓફ ધ બિઝનેસ અમને ઓનલાઈનથી આવી રહ્યું છે. અને અમે લોકો એક ચીજનું જે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જ એકદમ જે વસ્તુ બોલ્યા કે અમારું જે એક વિઝન છે, ઘરે ઘરે સુધી હાઉસ ક્લાસરૂમ એક હાઉસહોલ્ડ પ્રોડક્ટ બનવું જોઈએ, હરેક ઘરમાં અમારું પ્રોડક્ટ યુઝ થવું જોઈએ, રાઈટ? ફોર ધેટ વિઝન એન્ડ વિથ અફોર્ડેબલ એડ્યુકેશન, એકદમ ઓછા પ્રાઇસમાં જે બધા જ અફોર્ડ કરી શકે, તો એના માટે અમને 2022માં ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીજી પાસે અમને નેશનલ સ્ટાર્ટઅપ અવોર્ડના ફાઇનલિસ્ટમાં સિલેક્ટ કરીને અમને ઇન્ટરેક્શન કરવાનો, લાઈવ ઇન્ટરેક્શન કરવાનો ચાન્સ મળેલો, જેમાં અમે લોકો ડેફિનેટલી એક બહુ મોટું પ્રિવિલેજ હતું અમારા માટે, વેન યુ ટોક ટુ સમવન અબાઉટ એડ્યુકેશન, રાઈટ? એના અલાવા 2024માં અમને ઓનરેબલ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એ અમને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં બોલાવેલો હતા અને અમને એના માટે સ્પેશિયલ રેકગ્નાઇઝેશન આપેલું હતું. એટલે એક જ ચીજ જે અમારા વિઝનમાં હતી કે ઘરે ઘરે એડ્યુકેશન પહોંચવું જોઈએ. સો જે અમારી જર્ની રહી છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ આર ક્લાયન્ટ બેઝ, જે અમે લોકો એક્સપાન્શન કર્યું છે અક્રોસ સ્ટેટ્સ, અમારા એપમાં જે ડેવલપમેન્ટ્સ થયા છે, એના અલાવા જે ટાર્ગેટ કસ્ટમર બેઝ અમે લોકો કરીએ છીએ, એ એક્સટેન્સિવલી નેશન વાઇડ પ્રેઝન્સના રિલેટેડ અમે લોકો કરેલું છે. અને સો એના અલાવા હવે થોડુંક સ્કિલ્સ માટે આપણે ડિસ્કસ કરીએ. નાનું એક્ઝામ્પલ આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. જ્યારે એક સ્ટુડન્ટ એનું એડ્યુકેશન પતાવીને એ વિચાર કરે છે હવે મને મારું પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે કે મને કશે જોબ કરવા જવું છે, તો એને 4 ચીજની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, ઠીક છે? એ 4 ચીજ શું હશે? ઇફ યુ કેન આન્સર. 4 ચીજની રિક્વાયરમેન્ટ હોય જ છે અગર એને પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવું છે કે એને સમજો કોઈ જોબમાં જવું છે. ચલો આઈ વિલ હેલ્પ યુ. સો ધી ફર્સ્ટ થિંગ કે તું અગર કોઈ પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે કે તું કશે જોબ કરવા જાય છે, સો ધી ફર્સ્ટ ચીજ છે કે ભાઈ તારા પાસે એ ચીજની સ્કિલ્સ છે કે નહીં. યસ ઓર નો? સ્કિલ્સ એટલે ભાઈ તને આવડે છે કે નહીં તું એ કરી શકશે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે અગર કશે જોબ લેવા જાઓ છો કે તમે અગર પોતાનું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો, સૌથી પહેલા આ ક્વેશ્ચન પૂછશે, રાઈટ? તમને આવડે છે નહીં. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે તમને આ કામમાં કઈ એક્સપિરિયન્સ છે કે નહીં. ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, આપણે બધા પૂછતા હોય છે. થર્ડ ક્વેશ્ચન, અગર તમારા પાસે કોઈ એક્સપિરિયન્સ છે તો એનું કોઈ સર્ટિફિકેશન છે કે નહીં તમારા પાસે, કરેક્ટ? અને એના અલાવા ચોથું કે ભાઈ તમે જે ભણ્યું છે, તમે 12th કર્યું છે કે તમે તમારું ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કર્યું, એનું એક ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ છે કે નહીં. તો હવે આ 4 ચીજની રિક્વાયરમેન્ટ હોય જ છે. જો ચલો ડિગ્રીનું સર્ટિફિકેશન તો હું સમજુ છું આપણે યુનિવર્સિટી છે કે કોલેજ છે કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ છે, બટ બાકી 3નું શું? એ કોણ કમ્પ્લીટ કરશે? એના પાસે રેલેવન્ટ સ્કિલ્સ આવશે ક્યાંથી? એના પાસે એક્સપિરિયન્સ આવશે ક્યાંથી? અને થર્ડ ચીજ એના પાસે સર્ટિફિકેશન આવશે ક્યાંથી? ધીસ ઇઝ ધ રીઝન हमारा જે સ્કિલ સેન્ટર્સ ઓપન અપ થાય છે કે અમારું જે સ્કિલ્સનું ઓનલાઈન થાય છે એ આ ત્રણેય પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે. એને અમે કહીએ છીએ ઓન જોબ ટ્રેનિંગ. વોટ ઇઝ ધેટ? વેરી સિમ્પલ. છોકરાઓને ટ્રેન કરો, રેલેવન્ટ સ્કિલ્સ આપો. કે કોઈને આજના તારીખમાં સ્ટોક માર્કેટનું ભણવું છે તો અમે એ લોકોને સ્ટોક માર્કેટનું એક્સપ્લેન કરીએ. કોઈને આજે ડેરિવેટિવ્સ માટે સમજ તો અમે એ લોકોને એ એક્સપ્લેન કરીએ. અગર કોઈ સ્ટુડન્ટને ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ શીખવું છે તો એ ડિઝાઇન કરે. કાલે કોઈ સ્ટુડન્ટ આવીને અમને કહે અમને મારું એક નાનું બિઝનેસ સેટઅપ કરવું છે તો અમે લોકો એ ડિઝાઇન કરીએ. સો પહેલા અમે એ લોકોને સ્કિલ્સ આપીએ, સેકન્ડ એને અમે લોકો એક્સપિરિયન્સ આપીએ એ જ ફિલ્ડમાં. એટલે ફોર એન એક્ઝામ્પલ અમે એને લાઈવ પ્રોજેક્ટ્સમાં કામ કરાવીએ એ જ પર્ટિક્યુલર કોર્સમાં જે લોકોએ સ્કિલ્સ એ સ્ટડી કરી છે. રિયલ વર્લ્ડ પ્રોજેક્ટ્સમાં એ કામ કરશે તો એને એક્સપિરિયન્સ આવી. ત્રીજી વસ્તુ અમે પછી એને સર્ટિફિકેશન આપીએ. જ્યારે એના પાસે સર્ટિફિકેશન આવે છે
કે છોકરો પોતે જ એટલો કોન્ફિડન્ટ થઈ જાય છે કાલે અગર એને પોતાનું બિઝનેસ ચાલુ કરવું છે કે એને માર્કેટમાં જઈને જોબ લેવી છે, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર ધેમ. તો અમારું સર આ જ મિશન છે વિચ વી વિલ કન્ટિન્યુ ટુ એન્શ્યોર કે આજના તારીખમાં એ લોકોને રેલેવન્ટ એજ્યુકેશન મળે, એકેડેમિક્સ મળે, સ્કિલ્સ મળે, જેનાથી એ લોકોની એમ્પ્લોયબિલિટી સ્ટાર્ટ થાય, જેના વજહથી એ લોકો પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી શકે. અને અમે લોકોએ મેક્સિમમ એક્ઝામ્પલ્સ આજના તારીખમાં અમે લાઈવ જોયા છે કે સ્ટુડન્ટ્સોએ જે અચીવ કર્યું છે. સો યુ નો વી વિલ કન્ટિન્યુ ડુઈંગ ધેટ. Thank you from my side for the business end. Dhruv sir will explain something on financial side પર explain કરશે તમને. Thank you so much everyone. You want to? Yes. Once again, good afternoon, everyone. Basically, બધા business, any business that we start has to make economic sense લાસ્ટમાં. Because આપણે કંઈ કામ કરીએ છીએ અને સ્પેશિયલી બિઝનેસ પર્પઝ માટે કામ કરે છે તો એનું ઇકોનોમિક્સ શું છે, બેઝિકલી ઇઝ ઇટ મેકિંગ મની ફોર આર સેલ્સ, આર સ્ટેક હોલ્ડર્સ, અને બેઝિકલી અને એવું શું ઇકોનોમિક્સ ચલાવીએ છીએ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રોસેસ સો દેટ ધ growth that we have seen is reflected in numbers. Okay, તો ચલો આપણે ફાઇનાન્શિયલ્સ જોઈએ. હમારો લગભગ પાસ્ટ 5 થી 6 વર્ષથી we are growing at the rate of 2.3x year on year. તમને 23-24 માં એક સ્ટેડી લાઇન દેખાશે which was 4.8 કરોડ અને 4.58 કરોડ. એનો કોન્શિયસ ડિસિઝન હતો because we turned company into a profitable company. અમે કોસ્ટ ઓપ્ટિમાઇઝ કર્યો એ વર્ષમાં અને એક કોન્શિયસલી મોડલ એવો એસ્ટાબ્લિશ કર્યો સો દેટ વી રિમેન પ્રોફિટેબલ અને ઇકોનોમિક્સ જે છે એ આપણી નેગેટિવ સાઇડ પર ના જાય. સો ફોરવર્ડ FY25 we were 10.09 crore and FY26 that we just closed is 23 crores of the revenue. Our operating profits are at 56% of the margin અને આ જો profit after tax છે around 33% છે. So આ અમારી જર્ની રહી છે 4 વર્ષની ફાઇનાન્શિયલી. બિઝનેસ વાઇઝ તો સમજા જશો બટ આઈ થિંક this is more the numbers. And a balance sheet looks strong. The idea here is that we have been invested in the private segment also across multiple rounds. हमने funding at multiple stages from a very well-known investors and investor groups महिला છે to will come to the set of investors. But there have been constant backers અને જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય તો શું છે કે માઇલસ્ટોન બેઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. એવું નથી કે એક સાથે પૈસા આવી જાય તમે કામ કર્યા રાખો. જ્યારે તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય તો એક બેઝિકલી પીરિયડ ઓફ 18 to 24 months તમને કંઈ પ્રૂવ કરવું પડે. સો મોમેન્ટ યુ પ્રૂવ ધ સેમ સેટ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ અગેન ઇન્વેસ્ટ. એટલે ઇક્વિટી સાઇડ અમારી ઘણી સ્ટ્રોંગ હતી. સેકન્ડ ઇઝ બિઝનેસ સ્ટ્રોંગ હતું એટલે ડેટ ઇઝ પ્રિટી અંડર લેવરેજ્ડ આઈ વુડ સે. અને બિકોઝ ઓફ દેટ જે અમારી બોરોઈંગ્સ જે છે એ એટલી મિનિમમ છે જે નોર્મલી વર્કિંગ કેપિટલ માટે લાગતી હોય છે રફલી એ અમે લોકો યુઝ કરી શકીએ છીએ એ ચીજમાં. સો અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ કે એકચ્યુઅલી અમે લોકો કોન્ટેન્ટ હેવી કંપની છે બિકોઝ કોન્ટેન્ટ ઇઝ અર મેઇન બિઝનેસ. કેટલાક અગર અમે ઓટીટી રન કરતો હોય તેમાં એકચ્યુઅલી વિડીયો કોન્ટેન્ટ જતા હોય છે. સો કોન્ટેન્ટ ઇઝ ધ મેઇન બિઝનેસ. સો કોન્ટેન્ટમાં અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જાય છે. પ્લેટફોર્મ આપણું છે પોતાનું એટલે સોફ્ટવેર બનાવવામાં અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જાય છે અને હવે અમે એઆઈ મોડલ બનાવી રહ્યા છે. સો જે એઆઈ મોડલ બનાવે છે એના માટે જે અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ જઈ રહ્યું છે. સો દેટ્સ વાય વી આર હેવીલી સો આર એસેટ્સ આર મોર ઇન્ટેન્જિબલ ઇન નેચર બટ ઓબ્વિયસલી આપણા ટેન્જિબલ એસેટ્સ છે બિકોઝ અમે લોકો જે એઆઈ એમએલ લેબ સેટઅપ કરી છે એના માટે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે, કમ્પ્યુટર્સ હોય છે, એ બધા જે છે એ કેપિટલ. So જેમ કીધું મેં બેઝિકલી ડેટ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો pretty under control અને with the IPO proceeds એક one of the object છે કે અમે લોકો લગભગ બધી ડેટ અત્યારના બુક્સમાં છે ક્લિયર કરે છે. So we will be debt free company by then. Return on equity interestingly has grown to 53.44. The main attribute is the profitability that we have
increase. So profitability increase કેવી રીતે થાય? With the operational leverage. એકવાર તમે કંઈ બનાવો પછી ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝ એને કરો, so operational leverage આવી જાય, but revenue constant આવે with larger customer base. So net cash flow, basically operational activity thi we are around 10.7 crore net cash flow positive. Basically we believe in deploying the capital. બેંકમાં કેપિટલ રહ્યું વધારે ટાઈમ સુધી તો બી પ્રોબ્લેમ છે અને બહુ જલ્દી વપરાઈ ગયું તો બંધ થઈ જાય. સો વી બિલીવ ઇન બેલેન્સ ઓફ બોથ, કે કેપિટલ હોવું જોઈએ પણ ઇનફ ટાઈમમાં ડિપ્લોય પણ થઈ જવું જોઈએ, બિકોઝ લાસ્ટમાં આપણે જે એસેટ્સ બનાવે છે એસેટ્સથી આપણે સસ્ટેનેબલ રેવન્યુ બનાવવાનું છે. સો દેટ હેઝ બીન આવર ફિલોસોફી. અને this is more on the issue. I would like our BRLM Pankajji to give the issue details, but એના પહેલા હું તમને કહું છું પ્રોસીડ્સ ક્યાં ક્યાં યુઝ થવાના છે. જેમ મેં કીધું 2.36 બોરોઈંગમાં થવાના છે, 6.7 કરોડ ટેકનોલોજી અપગ્રેડેશનમાં થવાનો છે, 5.35 on the capital expenditure towards content development, because that's our main business, new age content, 1.95 crore on AIML lab setup na equipments લેવા માટે, 5.22 on marketing initiative, and remaining 5.93 for general corporate purpose અને funding and inorganic growth. This is the basic shareholding, and can I take the so basically हमारा जो past investors છે, તો basically એક confidence ક્યારે આવે કંપનીમાં કે જે past backers છે એ લોકોનો experience કેવી રીતે આવે, correct? જે આપણે ક્લાસીસમાં જતો હોય તો પહેલા વિદ્યાર્થીઓને પૂછે કે તારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો, તો મારા છોકરાને એડમિશન લો, બરાબર, કોઈ સ્કૂલમાં જાઓ, કોલેજમાં જાઓ. સો ધ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ કે આજના તારીખમાં અમારા પાસે 150 ઇન્વેસ્ટર છે જેને અલગ અલગ રાઉન્ડમાં અલગ અલગ સમયથી 10 વર્ષમાં અલગ અલગ ટાઈમ પર ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે. સો વન ઓફ ધી લાર્જેસ્ટ બેકર વોઝ આ વેન્ચર્સ, મિટેઓ વેન્ચર્સ, ગ્રોથ સેન્સ ફંડ, જે અગેન અમદાવાદ બેઝ છે, સ્ટાર્ટઅપ લેન્સ, લેટ્સ વેન્ચર, એન્જલ્સ, સ્ટાર્ટઅપ એન્જલ નેટવર્ક, એન્ડ હેમ એન્જલ્સ. બટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી there are few names that I would like to call out. બકેરી નામ અહીંયા બહુ કોમન છે, તો આઈ એમ શ્યોર બકેરીનું નામ સાંભળ્યું હશે, જે રિયલ એસ્ટેટ ટાઇકૂન છે. હેઝ એવરીવન હર્ડ અબાઉટ ધ બકેરી એન્ડ ધ કોમ્પ્લેક્સીસ ઓવર? સો બકેરી ઓફિસ, જે એમની ફેમિલી ઓફિસ છે, હેઝ બીન અ કોન્સ્ટન્ટ બેકર, એન્ડ પવનભાઈ હેઝ બીન પર્સનલી ઇન્વોલ્વ વિથ અસ. અને એક એવો રાઉન્ડ નથી જ્યાં એમને ઇન્વેસ્ટ અને ડબલ ડાઉન નથી કર્યો. સો એવરી સિંગલ ટાઈમ ગુજરાત બેઝ અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટ ટાઇકૂન છે અહીંયા. there is not a single round that he has skipped. એટલે એમને જ્યારે હતું તો બેઝિકલી અમને ઘણીવાર અમે અમદાવાદ આવતા હતા, ડિસ્કસ, તો બેઝિકલી ધ કાઇન્ડ ઓફ રિપોર્ટિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપરન્સી હતી અને ડિપ્લોયમેન્ટ ઓફ કેપિટલ તો જ્યાં કંપની જઈ રહી હતી એ એમને ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2021માં કર્યું, આજે 2026 છે. નોન સ્ટોપ હી હેઝ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન એવરી સિંગલ રાઉન્ડ. અને who knows, he may also be part of upcoming IPO. But yeah, so that has been, અને જે અમારી ફંડિંગ જર્ની હતી, અર્લી સ્ટેજમાં અમે ઇનર સર્કલથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું, જે અમારું ફ્રેન્ડ એન્ડ ફેમિલી હતી. 2021 પોસ્ટ કોવિડ પછી જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું બધા એક્સટર્નલ ઇન્વેસ્ટર્સ હતા, જેમને ઓળખતા પણ હતા પહેલા. ઓકે, સો એ બધા ઇન્વેસ્ટર્સ ફ્રોમ 2021 થી 2024 સુધી, જ્યાં સુધી અમે લોકો લાસ્ટ રાઉન્ડ રેઝ કર્યો, has been completely funded by private investors and very renowned investors. એટલે ફ્યુચર ગ્રુપના એક્સ CFO, વિપ્રો ગ્રુપના કરંટ સર્વિંગ CFO છે, ડિસ્કવરી ચેનલના ક્રિએટિવ હેડ્સ છે, I mean lots of IITians, CAs, ex-CFO of Chayos, ZTVના ex-president has been is our investor. એક બહુ મોટી ફેમિલી ઓફિસ છે, મોહન મિકેન, અમદાવાદ બેઝ ફંડ છે, ગ્રોથ સેન્સ ફંડ, એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે. સો ધીઝ હેવ બીન ધ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોફાઇલ ઓફ ઇન્વેસ્ટર્સ દેટ વી હેવ ગોટ ઓન બોર્ડ. હવે 10 વર્ષ થયા, એટલે આમ તો કંપનીને 10 વર્ષ થયા છે, બટ આમ મેમનો તો 40 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે અને 20 યર્સનો અમને એક્સપિરિયન્સ છે એડ્યુકેશનમાં. તો હવે અમને લાગ્યું કે એક મેચ્યોરિટી આવી છે, સો દેટ વી કેન ગો પબ્લિક, એન્ડ વી આર મોર કોન્ફિડન્ટ કે બિઝનેસ ટેસ્ટ થયો છે, મોડલ ટેસ્ટ થયો છે, ટેકનોલોજી ડેવલપ થઈ છે, ઇવોલ્વ થશે. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ રીઝન્સ વાય વી આર ટેકિંગ ધીસ ટુ ધ પબ્લિક. થેન્ક યુ સો મચ. સો જસ્ટ ફ્યુ ગેલેરીઝ સ્કેન કરું છું અને આઈ ગિવ ધ સ્ટેજ ટુ પંકજજી.
Yeah. So basically, the company is coming through the book building issue route. So there is a issue size of around 39 crores. The issue price band is between 151 to 159 rupees. 800 shares is the minimum lot, with a minimum investment of 1600 shares for the retail category. This is a SME issue on the BSE SME platform. The anchor is opening on the 30th of July. The issue opens on 31st July, closes on 4th of August, and the listing is going to happen on the 7th of August. QIB made 11,61,600 shares. There is a small OFS of around 7.5 crores. So the promoters are holding about 39% post-issue. Pre-issue they are holding about 55%. Next slide. Let me introduce you to the issue management team. So basically Narnolia is the book running lead manager for the issue. Market maker is PESB. Banker to the issue is Axis. Registrar is Mashitla. Legal advisor is Hina. The entire roadshow and all is being done by Branding Edge, our branding partner. Statutory auditor is AVHP and Company. And I am also the founder for S45. So this entire thing is powered by S45, the new age investment banking, AI based investment banking.